انسان محلوں میں رہ کر شہنشاہ بن کر مالدار بن کر جب ذہنی سکون حاصل نہ کر سکا تو ویرانوں کی طرف چلا. اب جب ویرانوں میں انسانی فطرت مطمئن نہ ہو سکی تو انسان پھر پلٹ کر آبادیوں کی طرف آیا. انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرے. ویرانوں میں سب چیز تھی مگر اپنے جیسے انسان نہ تھے. نتیجہ یہ ہوا ویرانوں نے آبادیوں کی طرف دھکا دیا, آبادیوں نے ویرانوں کی طرف انسان کو دھکیل دیا. نہ سکون یہاں مل سکا نہ سکون وہاں مل سکا. دو نقطے تھے, کبھی آبادیوں میں اور کبھی ویرانوں میں. انسان کی سمجھ میں نہ آ سکا زندگی گزاروں تو کیسے گزاروں. سب کچھ جسم کو دوں تو روح بے چین, سب کچھ روح کو دوں تو جسم بے چین. نہ سکون یہاں ہے نہ سکون وہاں. اب دو نظریے بنے, اسٹیٹ اور چرچ کا کمبینیشن. تم دنیا لے لو دین کے مت ہو جاؤ. انہوں نے کہا تم دین لے لو دنیا کی طرف جھانک کے مت دیکھو. ان دونوں نے سمجھوتا کر کے ایک کمپنی بنائی, دین پلس دنیا. تم دین لو اس لیے کہ ہم پرست ہیں, برہمن ہیں, پنڈت ہیں, پروہت ہیں, مذہبی لوگ ہیں, اور تم دنیا کماؤ, بزنس مین, کلٹیویٹر, رولنگ پارٹی, تم دھندے کرو. دین سے تمہیں کیا مطلب؟ تم دین لو دنیا سے تمہیں کیا مطلب؟ بٹوارا ہو گیا. چرچ الگ, اسٹیٹ الگ, پنڈت الگ, راجہ الگ. راجہ دنیا میں مگن, پنڈت دین میں مگن. اب ہوا کیا دنیا میں؟ انسانی فطرت دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے کا نام ہے. جس کو دنیا دی تھی وہ دین کے لیے تڑپتا رہا, کہاں دین؟ اور جس کو دین ملا تھا وہ دنیا کے لیے تڑپتا رہا. اس کی مثال ہندوستان میں اجنتا ایلورا کے مندر ہے جس میں پنڈت لوگوں کا قبضہ. مجھے شرف حاصل ہوا اس کی زیارت کرنے کا. میں جو گیا گند پوز, برہنہ, اسٹیچو, بیتو کی چیزیں. میں نے پنڈت جی سے پوچھا اگر یہ دھرم ہے تو یہ کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ دھرم دنیا سے کٹ کے آ گیا مگر فطرت سے مقابلہ نہ کر سکا. اس طرح انسان ادھورا ہوا مذہبی بن کے. اب تلک تو لگا لیا مگر دماغ تھا کہیں اور. نتیجہ یہ ہوا ہندوستان کی تاریخ میں بدکرداری, پوجا کے نام پر عیاشی, سوم رس کے موقع پر ہنگامے, جتنے بھی یوگ ہندوستان کی تاریخ میں ہوئے وہ سب بدکرداری پر جا کے ختم ہوئے. مندروں میں جو عبادت ہوئی وہ انہی چیزوں کی جس سے بچانا چاہ رہے تھے. میں اس کو ڈیٹیل سے نہیں بیان کر سکتا. جس دنیا سے بچا رہے تھے اسی دنیا کو سمبل کے طور پر لا کے مندروں میں لا کے رکھ دیا. وہی حشر کرسچینٹی میں ہوا. انہوں نے کہا یہ کواری مریم ہم کرسٹ نہ یہ شادی کریں گی نہ ہم شادی کریں گے. ان نیچرل لائف اعلان تو ہو گیا مگر نبھاؤ نہ ہو سکا. اس کے معنی یہ ہوئے کرپشن, بدکرداری, عیاشی مذہب کے نام پر ہوتی رہی. کیوں؟ بٹوارا کر دیا تم نے. وہ دین یہ دنیا. اب دنیا والا ترستا رہا میں دین کیسے حاصل کروں. کہاں بیٹھو, نکالو کچھ. کیوں؟ کہاں پوجا ہوگی. بے چین روح پیسہ دے کر مذہبی بن گئی. اسے سمجھ لیا کہ میں نے اپنا حق
पेमेंट की शक्ल में दे दिया, पंडित को राजी कर दिया, भोग दान पंडित को दे दिया, दो बेटा दो दान दो पंडित जी को। क्यों? ये मजहब के रखवाले हैं, हमसे क्या मतलब, हम है दुनियादार। तो जो इंसान था वो दुनियादार बना, रूह तड़पी तो पेमेंट करके मुतमईन हो गया। अब ये था दीनदार, इसका जिस्म तड़पा तो गलती कर बैठा, हमने पकड़ लिया, कह दिया परमात्मा की यही मर्जी थी। ये थी दो तरफ की सोसाइटी कि मजहब का काम वो करे और दुनिया का काम आप कीजिए। आप है मजदूर, मजदूरी कीजिए, धर्म के मसले में मत बोलिए, पूजा हक हमारा, वर्शिप हम कराएंगे, चर्च हमारे कब्जे में, खर्च तुम्हारे कब्जे में। यह था दुनिया का बंटवारा, दो तरफ। अब इस्लाम इस मॉडर्न एज में कैसे निभाव हो? आपने इतराज किया पूजा मत करो, यह पंडित रकम खा जाता है, चर्च में मत जाओ, चर्च के पास अकल नहीं है, यह रकम हमसे वसूल करते हैं। नतीजा यह हुआ बेचैनी पैदा हुई। इस्लाम दुनिया का वो वाहिद मजहब कि जिसने हर किस्म की प्रीस्टहुड को, हर किस्म की पंडित को, ब्राह्मणिज्म को खत्म करके एक ही वक्त में हर इंसान को दीदार भी बना दिया, दुनियादार भी बना दिया। अब एक एक चीज को आप देखते चले जाइए। हिंदुइज्म में शादी कौन कराएगा? क्या पंडित जी? क्रिश्चियन शादी कैसे होगी? क्या चर्च में प्रीस्ट? इस्लाम में शादी कैसी होगी? लड़का खुद शादी करे, लड़की खुद अपना निकाह पढ़े। किसी बीच में मौलवी को इन्वॉल्व इस्लाम ने नहीं किया। आप खुद जिंदगी का फैसला कीजिए, आप निकाह के सेगा पढ़िए, आप लड़की है खुद निकाह पढ़िए अपना, आप बोला है आप खुद अच्छा चलिए, शर्म की बिना पर आप नहीं बोल सकते, नहीं पढ़ सकते, अरबी नहीं जानते, ऐसा कीजिए, मौलवी को बुलाइए। मौलवी नहीं कहेगा कि मैंने तुम्हारा निकाह इसके पढ़ दिया, वो कहेगा मैं तुम्हारी तरफ से तुम्हारा वकील होकर तुम्हारा अर्थ पढ़ रहा हूं। इसके माने ये हुए कि मौलवी ने निकाह नहीं पढ़ा, निकाह पढ़ा लड़की ने, जवाब दिया लड़के ने, मगर बीच में सॉलिसिटर को बुलाकर अपनी जबान दे दी। इसीलिए वकालतन अन्हा व अन नबीहा, इनका वकील होकर पढ़ रहा हूं, खुद मुख्तार होके नहीं। अब बाप का अंतकार हुआ, जो मजहब धंधे के मजहब थे उन्होंने 1000 रुपया निकाह पढ़ दे। इस्लाम ने बैठे पर वाजिब करार दिया कि तुम बाप की नमाज जनाजा तुम पढ़ाओ। फर्ज कीजिए हमारे सिस्टम की बिना पर हमें नमाज नहीं आती, अब हमने मौलवी को बुलाया, हुजूर आप नमाज पढ़ा दीजिए। दुनिया का कोई ऐसा मौलवी नहीं जो किसी की नमाज जनाजा पढ़ा दे बगैर बेटे की परमिशन लिए हुए। इसके माने ये हुए कि मजहब प्रीस्टहुड के हाथ में नहीं है, मजहब आपके हाथों में है। आप एक ही वक्त में आलिम भी है, उसी वक्त में मजदूर भी है, उसी वक्त में दीन भी है, उसी वक्त में दुनिया भी है। दुनिया के अंदर दीन अलग था, दुनिया अलग। इस्लाम में जो दीन है वो दुनिया है, जो दुनिया है वो दीन है।